गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। धोरण 10 सामाजिक विज्ञान आगळना विडियो लेक्चर में आपणे जोई गया था गरीबी निवारणना कार्यक्रमो, जेमांथी आपणे गरीबी निवारणना 6 कार्यक्रमोनी वात करी हती। पहेलुं हतुं कृषि आधारित गरीबी निवारणना कार्यक्रमो के जेनी अंदर खेडूतोनी गरीबीनी परिस्थितिने सुधारवा माटे, आ खेडूतोने देवामांथी मुक्त करवा माटे अने एमनुं जे जीवन धोरण छे ए ऊंचुं लाववा माटे सरकारे एमने सब्सिडी रूपे के आर्थिक सहाय आपवा माटेनी योजनाओ कार्यरत करी। त्यार पछी जोयुं हतुं ग्रामोदय थी भारत उदय के जेनी अंदर गामडाओनो आर्थिक विकास करवो, गामडाओने पगभर बनाववा अने जो गामडाओ पगभर बनशे, गामडामांथी गरीबी घटशे तो भारत देशनो आर्थिक विकास थशे। त्यार पछी जोयुं हतुं पंडित दीनदयाळ उपाध्याय योजना, आदिवासी महिलाओना विकास माटेनी योजनाओ जोई हती। सड़क मार्ग माटेनी योजनाओ जोई हती के जेमां जेनो मुख्य उद्देश्य शुं हतो तो के गामडाओनो आर्थिक विकास करवो के जेनाथी गरीबीमां घटाडो थशे। त्यार पछीनी 7મી आज योजना जोईए छे मां अन्नपूर्णा योजना। 7મી योजना कई छे? मां अन्नपूर्णा योजना। तो के आ योजनानो मुख्य उद्देश्य शुं छे तो के आ योजना हेठळ गुजरात सरकारे तमाम अंत्योदय कुटुंबोने अने गरीबी रेखा नीचे जीवता शहेर अने ग्राम्य विस्तारना लोकोने कुटुंब दीठ प्रतिमास 35 किलो अनाज मफतमां वितरण करवुं। शुं कहे छे के मां अन्नपूर्णा योजना एनो उद्देश्य शुं छे तो के आ योजना गुजरात सरकार द्वारा कार्यरत छे। गुजरात सरकारनो उद्देश्य ए छे, एनो हेतु ए छे के जे अत्यंत गरीब छे के जे अनाज खरीदी सके एटला पण सक्षम नथी, तो एवा जे कुटुंबो छे जे गरीबी रेखा नीचे जीवे छे, आपणे जोई गया हता के जे पोतानी प्राथमिक जरूरियातो पण पूरता प्रमाणमां संतोषी सकता नथी, जेम के अनाज, कपड़ा, રહેઠાણ, शिक्षण, आरोग्य, आ बधी जरूरियातो छे जे जरूरियातो पण व्यक्ति पूरता प्रमाण में संतोषी सकता नहीं, एवा जे गरीबी रेखा नीचे जीवता लोको छे, भले शहरी विस्तारनो होय के ग्राम्य विस्तारनो, एटले के शहेरनी अंदर वसतो होय के गामडाओमां वसतो होय, एवा कुटुंबोने शुं कहे छे के प्रति मास दर 1 महीने 35 किलो अनाज मफतमां, एटले के कोईपण जातना विनामूल्ये, कोईपण जातनी किंमत चूकव्या वगर विनामूल्ये मफतमां एने आपवामां आवे छे। कोना द्वारा? गुजरात सरकार द्वारा। कोने? तो के जे गरीबी रेखा नीचे जीवे छे तेवा कुटुंबो छे, ग्राम्य विस्तारना के शहेरी विस्तारना, एवा कुटुंबोने प्रति मास दर 1 महीनाए 35 किलो अनाज मफतमां आपवामां आवे छे। त्यार पछी जोईए गरीब एवा मध्यम वर्गना कुटुंबोने, शुं कहे छे के गरीब एवं मध्यम वर्ग जे एनी केटलीक जरूरियात तो संतोषी सके छे पण केटलीक जरूरियातोने एणे जती करवी पड़े छे, एटले के एनी आवक केवी छे? ओછી छे। तो एवा मध्यम वर्गना कुटुंबोने सस्ता दरे, एटले के राहत दरे प्रति मास व्यक्ति दीठ 5 किलोग्राम अनाज, जेमां घઉં 2 રૂપિયા કિલો પ્રતિ કિલો અને ચોખા 3 રૂપિયા પ્રતિ કિલોના ભાવે વાજબી ભાવની દુકાન દ્વારા આપીને રાજ્યની 3.62 કરોડની જનતાને આ યોજનાનો લાભ મળે છે। તો કે એનો બીજો ઉદ્દેશ્ય, મા અન્નપૂર્ણા યોજનાનો બીજો ઉદ્દેશ્ય શું છે તો કે જે મધ્યમ વર્ગના લોકો છે એ મધ્યમ વર્ગના લોકોને કુટુંબને સસ્તા દરે, એટલે કે ખૂબ જ राहत दरे प्रति मास दर महीने व्यक्ति दीठ, एटले के कुटुंबनी अंदर जेटला सभ्य छे, जेटला व्यक्तिओ छे ए व्यक्ति दीठ 5 રૂપિયા किलोग्राम शुं आपवामां आवे छे? 5 किलोग्राम अनाज, जेनी अंदर घऊनी किंमत केटली छे? 1 किलोना 2 રૂપિયા अने चोखानी किंमत छे 1 किलोना 3 રૂપિયા। राहत दरे खूबज व्याजबी भावे, जे वाजबी भावनी दुकानो छे, राहत दरनी दुकानो छे, जे आपणे जोई गया जाहेर वितरण प्रणालीनी दुकानो, राहत दरनी दुकानो के ज्यांथी गरीब वर्गना
કુટુંબોને મફતમાં અને મધ્યમ વર્ગના કુટુંબોને રાહત દરે અનાજ આપવામાં આવે છે. તો કેવી વ્યાજબી ભાવની દુકાનો દ્વારા અનાજ પૂરું પાડવામાં આવે છે. આ યોજના થકી એવું કહે છે કે 3.62 કરોડ ગુજરાત રાજ્યની જનતા છે કે આ યોજનાનો એ લાભ મેળવે છે. આ ઉપરાંત આપણે જોયું હતું કે જે હાલની પરિસ્થિતિ, જે વિશ્વની અંદર ચાલી રહેલી મહામારી છે, એ સમયે પણ ગુજરાત સરકાર દ્વારા દરેક કુટુંબને, એ ગરીબ હોય કે મધ્યમ વર્ગનો હોય કે ધનિક હોય, દરેક કુટુંબને વિના મૂલ્યે મફતમાં અનાજ આપવાની કાર્યક્રમ અમલમાં મૂકવામાં આવ્યો હતો. કે જ્યાં સુધી એવું કહે છે કે લોકડાઉન હતું ત્યાં સુધી આવા જે કુટુંબો છે એને વિના મૂલ્યે મફતની અંદર અનાજ પૂરું પાડવું. તો આ મા અન્નપૂર્ણા યોજના એનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય શું હતો કે ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગના લોકોને અનાજ પૂરું પાડવું, જેના થકી 3.62 કરોડની જનતા છે કે જેણે આ યોજનાનો, મા અન્નપૂર્ણા યોજનાનો લાભ લીધો છે. આગળ જોઈએ, આવકનો મોટો ભાગ અનાજ પાછળ ખર્ચતો બચશે. તો કે એનો મુખ્ય ઉદ્દેશ, આ મા અન્નપૂર્ણા યોજનાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ શું છે? તો એવું કહે છે કે જે આ ગરીબ વર્ગ અને મધ્યમ વર્ગના લોકો છે, અનાજ ખરીદવા પાછળ એનો જે ખર્ચ વધી જતો હતો, મોટા ભાગ એની જે આવક છે એની આવકમાંથી મોટા ભાગનો હિસ્સો અનાજના ખરીદી પાછળ ખર્ચાઈ જતો હતો. પરંતુ મા અન્નપૂર્ણા યોજના થકી રાહત દરે કે વિનામૂલ્યે અનાજ આપવાથી એની જે આવકનો હિસ્સો છે જે અનાજ પાછળ ખર્ચાઈ જતો હતો તેમાં શું થશે? તો કે બચત થશે, એ બચશે. જેથી એની આવકનો મોટો ભાગ અનાજ પાછળ ન ખર્ચાતા એની પાસે બચત થશે. જેથી બચત થશે, અન્ય વપરાશી વસ્તુઓ ખરીદીને ગરીબ વ્યક્તિના મુખ પર સ્મિત લાવી જીવન સ્તરમાં સુધારો લાવવાની યોજનાનો હેતુ છે. તો કે અનાજ પાછળ એનો ખર્ચ ઘટશે. એનો ખર્ચ ઘટતા બચેલા નાણાંથી એવું કહે છે કે એની અન્ય જરૂરિયાતો એ પૂરી કરશે. એ વપરાશી વસ્તુઓ, એને જીવન જરૂરિયાતની કેટલીક અન્ય વસ્તુઓ છે એ અન્ય વસ્તુઓ એ પૂરતા પ્રમાણમાં ખરીદી શકશે. અને એવું કહે છે કે આ યોજના થકી જે ગરીબ વર્ગના લોકો છે તેના ચહેરા પર એક સ્મિત લાવીને એવું કહે છે કે એનું જીવન ધોરણ, એનું જીવન સ્તર એટલે કે એનું જીવન ધોરણ ઊંચું લાવવા માટે પ્રયત્ન હાથ ધરવામાં આવી રહ્યા છે. ત્યાર પછીની 8મી યોજના જોઈએ, સંસદ આદર્શ ગ્રામ યોજના. 8મી યોજના કઈ છે? તો કે સંસદ આદર્શ ગ્રામ યોજના. આ યોજના અંતર્ગત એવું કહે છે કે સંસદ દ્વારા મત વિસ્તારમાં દત્તક લીધેલા ગામમાં શિક્ષણ, આરોગ્ય, રોજગારીની સુવિધાઓ વધારીને અદ્યતન સુવિધા સભર આદર્શ ગામની રચના કરવી. શું કહે છે કે આ યોજનાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય શું છે? તો કે જે સંસદના સભ્ય છે એ સંસદ સભ્ય દ્વારા એનો જે મત વિસ્તાર છે એ જે વિસ્તારમાંથી મત મેળવે છે એવા વિસ્તારના જે ખૂબ જ ગરીબ હોય કે પછાત એવું ગામડું છે કે જે ગામડાની અંદર કોઈ પણ જાતની સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ નથી, તો એવા ગામડાને આ સંસદ સભ્ય દ્વારા શું લેવામાં આવે છે? દત્તક લેવામાં આવે છે. જેમ પહેલાના સમયમાં હતું ને કે રાજા મહારાજાઓને બરાબર પુત્ર ન હોય તો એનું વંશ જાળવવા માટે, એનું રાજપદ જાળવવા માટેની રાજગાદી એ જાળવી રાખે એનું વંશજ, તેના માટે પુત્રને દત્તક લેવામાં આવતો હતો. એવી જ રીતે અહીંયા શું કહે છે કે સંસદ જે સભ્ય છે સંસદના, એ સંસદના સભ્ય જે તે વિસ્તારમાંથી મત મેળવે છે તો એના વિસ્તારમાંથી એ કોઈ 1 ગામ, 2 ગામ કે 5 ગામ જ્યાં સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ નથી, જે ગામડાઓનો વિકાસ ખૂબ જ ઓછો થયો કે થયો નથી, જે અંતરિયાળ ગામડાઓ છે એ ગામડાઓને આ સંસદ સભ્ય દ્વારા દત્તક લેવામાં આવે છે. દત્તક લીધા બાદ એવું કહે છે કે એ ગામની અંદર
શિક્ષણ મળી રહે તે માટેની સુવિધા ઊભી કરવામાં આવી છે, એટલે કે બાળકો માટે આંગણવાડી, આ ઉપરાંત પ્રાથમિક શાળાઓ શરૂ કરવા, પ્રાથમિક શાળાઓનું બાંધકામ કરાવવું કે જેનાથી જે તે ગામના બાળકોને શિક્ષણની સુવિધા પ્રાપ્ત થઈ શકે. આ ઉપરાંત એવું કહે છે કે તબીબી સારવાર માટે પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર, હોસ્પિટલોનું બાંધકામ કરાવવું. ત્યાર પછી કહે છે કે રોજગારીની સુવિધાઓ વધારવી, એટલે કે સંસદ સભ્ય દ્વારા દત્તક લીધેલા ગામની અંદર નાની મોટી એવી રોજગારી મેળવી શકે એવા ગૃહ ઉદ્યોગો કે લઘુ ઉદ્યોગોની સ્થાપના કરવી કે જેનાથી ગ્રામ્ય વિસ્તારના લોકોને ખેતી સિવાય વૈકલ્પિક રોજગારી મળી શકે. તો એવું કહે છે કે અદ્યતન સુવિધાસભર આદર્શ ગામ, અદ્યતન સુવિધાસભર એટલે કે આધુનિક એવી સુવિધાઓથી સજ્જ હોય તેવું આદર્શ ગામ બનાવવું. આગળ કહે છે સાર્વજનિક કાયમી મિલકતો ઊભી કરવી. સાર્વજનિક કાયમી મિલકતો જેમ કે બાગ બગીચાઓ છે, શાળાઓ છે, બસ સ્ટેન્ડો છે, આ જાહેર મિલકત છે. તો કે કાયમી એવી મિલકતો ઊભી કરવી કે જે સેવાનો લાભ ગામડાના લોકો લઈ શકે. આગળ કહે છે સારા જીવનની તકોનું સર્જન કરવું. તો કે ગામડાનો વ્યક્તિ આ જે દત્તક લીધેલું ગામ છે એ દત્તક લીધેલા ગામનો વ્યક્તિ એક સારું જીવન જીવી શકે, પોતાની જરૂરિયાતો, પ્રાથમિક જરૂરિયાતો પૂરતા પ્રમાણમાં સંતોષી શકે તેવી તકોનું સર્જન કરવું, એટલે કે એમને રોજગારી આપવા માટેનું, ક્યાં એમને શિક્ષણ, આરોગ્ય, વાહન વ્યવહાર વગેરે જેવી સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ કરાવવી. આગળ કહે છે ગ્રામોદ્ધાર, એટલે કે ગામડાઓનો ઉદ્ધાર, ગામડાઓનો વિકાસ કરવો. સાંસ્કૃતિક વારસાનું જતન કરવું. તો કે ગામડાઓની કેટલીક આગવી પરંપરાઓ છે, કેટલીક સાંસ્કૃતિક વારસો છે, કેટલીક આગવી પરંપરાઓ છે, રીતિ રિવાજ છે, એની જે રહેણી કહેણી છે એ રહેણી કહેણીનું જે વારસો છે તેનું શું કરવું? જતન કરવું, એને સાચવવું, એનું રક્ષણ કરવું. આગળ કહે છે સામાજિક વિકાસના કાર્યો દ્વારા રોજગારી ઊભી કરવાના પ્રયાસો હાથ ધરવા. તો કે સમાજનો, આ ગ્રામ્ય વિસ્તારના સમાજનો વિકાસ કરવો, તે થકી લોકોને રોજગારી કઈ રીતે મળી શકે તેના માટે અને લોકોની રોજગારીમાં વધારો કઈ રીતે કરી શકાય તેના માટે પ્રયત્ન હાથ ધરવા. માનવ વિકાસમાં વધારો કરવો. તો કે વ્યક્તિ એક સારું જીવન જીવી શકે, એના જીવન ધોરણમાં સુધારો આવી શકે, એની જીવન જરૂરિયાતની કેટલીક મૂળભૂત જરૂરિયાતો છે કે જે એ પૂરતા પ્રમાણમાં સંતોષી શકે તેના માટે એવું કહે છે કે માનવ વિકાસમાં વધારો કરવો. આ યોજનાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય છે. કઈ યોજના? તો કે સંસદ આદર્શ ગામ યોજના. ત્યાર પછી 9મી યોજના જોઈએ છે મહાત્મા ગાંધી રાષ્ટ્રીય ગ્રામીણ રોજગારી બાંહેધરી યોજના. આ યોજના એવું કહે છે મનરેગાનો રોજગારલક્ષી કાર્યક્રમ કે જેની અંદર લોકોને કામ આપવામાં આવે છે અને કામના બદલામાં એને વેતન ચૂકવવામાં આવે છે. તો આ મનરેગા રોજગારી લક્ષી કાર્યક્રમ એનું સૂત્ર છે આપણા ગામમાં આપણું કામ સાથે મળે વાજબી દામ. એટલે કે પોતાના જ ગામની અંદર એણે કામ શોધવા બીજે કશે બહાર શહેરમાં કે બીજા ગામ જવું પડતું નથી. એને પોતાના જ ગામની અંદર કામ મળે છે અને કામના બદલામાં એને સારું એવું વેતન ચૂકવવામાં આવે છે. એટલે કે એ જે કંઈ કામ કરે છે એના કામના બદલામાં એને શું ચૂકવવામાં આવે છે? પગાર ચૂકવવામાં આવે છે, આવક આપવામાં આવે છે. જોઈએ જેમાં રાજ્યના ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં રહેતા કુટુંબો કે જેઓ પુખ્ત વયના સભ્ય 18 વર્ષથી ઉપરના શારીરિક શ્રમ કરી શકે તેવા બિનકુશળ કામ કરવા ઈચ્છુક હોય તેવા દરેક કુટુંબની જીવન નિર્વાહની તકો વધારવા કરવા માટે કુટુંબ દીઠ એક સભ્યને નાણાકીય વર્ષમાં 100 દિવસની કામગીરી રોજનો પ્રતિ 7
કલાક પ્રમાણે વેતનયુક્ત રોજગારી આપવામાં આવે છે. શું કહે છે કે આ યોજનાનો ઉદ્દેશ્ય શું છે? આપણા ગામમાં આપણું કામ સાઠે મળે વાજબી દામ. એટલે કે વ્યક્તિએ કામ શોધવા બીજે કશે બહાર શહેરમાં કે ગામડામાં જવું પડતું નથી. પોતાના જ ગામની અંદર એને કામ મળે છે અને કામના બદલામાં એને વેતન, સારું એવું વેતન ચૂકવવામાં આવે છે. જેની અંદર એવું કહે છે કે રાજ્યના ગ્રામ્ય વિસ્તાર, જે ગ્રામ્ય વિસ્તાર છે, ગામડાઓનો વિસ્તાર છે, તેની અંદર રહેતા કુટુંબો કે જેઓ પુખ્ત વયના સભ્ય, એટલે કે એની ઉંમર કેટલી હોવી જોઈએ? 18 વર્ષ કે તેથી વધુ, શારીરિક શ્રમ એટલે કે એ કામ કરી શકે, શારીરિક રીતે એ કામ કરી શકે તે સક્ષમ હોવો જોઈએ. બીજું કહે છે કે બિનકુશળ એટલે કે એની પાસે એવી કોઈ કામ કરવા માટેનો યોગ્ય વ્યવસાય, જેમ કે વાયરમેન છે, સુથાર છે, કુંભાર છે, તો આવી રીતે બિનકુશળ એવું કહે છે કે એની પાસે વાયરમેન છે તો એણે તાલીમ લીધેલી છે કામ કરવા માટેની. અહીંયા શું કહે છે કે બિનકુશળ, એની પાસે કંઈક કામ કરવા માટેની તાલીમ લીધા વગરનો વ્યક્તિ કામ કરવા ઈચ્છુક હોય, એટલે કે એ કામ કરવા માટે ઈચ્છા ધરાવતો હોય, એને કામ કરવું હોય, તો તેવા દરેક કુટુંબની જીવન નિર્વાહની તકો વધારવા. શું કહે છે કે તેવા દરેક કુટુંબો છે એ કુટુંબના જીવન નિર્વાહ એટલે કે એનું જે જીવનનું ભરણ પોષણ છે એની તકોમાં વધારો કરવા માટે કુટુંબ દીઠ એક કુટુંબમાંથી એક સભ્યને, કુટુંબના એવું કહે છે કુટુંબ દીઠ એટલે કુટુંબના કેટલા સભ્ય? 5 માનો, તો એ 5 માંથી કોઈ એક વ્યક્તિ છે કે એક વ્યક્તિને નાણાકીય વર્ષના 100 દિવસ સુધી શું આપવામાં આવે છે? કામ આપવામાં આવે છે સરકાર દ્વારા. કેટલા કલાક? રોજના 7 કલાક કામ આપવામાં આવે છે અને એ જે 7 કલાક કામ કરે છે એ કામના બદલામાં એને વેતન ચૂકવવામાં આવે છે. એટલે કે કામના બદલામાં એને નાણાં ચૂકવવામાં આવે છે, એટલે એને વેતનયુક્ત રોજગારી આપવામાં આવે છે. આગળ કહે છે સરકારે નિર્ધારિત કરેલ વેતન દરે દૈનિક વેતન ચૂકવવામાં આવે છે. સરકારે એક દિવસના 7 કલાક નક્કી કરેલા છે. એ 7 કલાકને આધારે એક દિવસનો એનો રોજનું વેતન કેટલા રૂપિયા છે એ નક્કી કરેલું છે. એ નક્કી કરેલા વેતન પ્રમાણે રોજ એને દૈનિક એટલે કે રોજનું એને વેતન ચૂકવવામાં આવે છે, પણ કામના બદલામાં. આગળ કહે છે જો કામ માંગ્યા પછી સરકાર દ્વારા કામ પૂરું પાડવામાં નિષ્ફળ જાય તો નિયત મુજબ તેને બેકારી ભથ્થું ચૂકવવું પડે છે. શું કહે છે કે આ જે બેકાર લોકો છે કે ગરીબ કુટુંબના વ્યક્તિ છે, એ કામ કરવાની ઈચ્છા શક્તિ, તૈયારી દર્શાવે છે, કામ સરકાર પાસે માંગે છે, એ વ્યક્તિ કામ કરવા માટે સક્ષમ છે, તૈયાર છે, એ સરકાર પાસે કામ માંગે છે, પરંતુ અહીંયા સરકાર કામ આપી શકે એમ નથી, સરકાર પાસે એમને આપવા માટે કોઈ કામ જ નથી. તો એવા સમયે વ્યક્તિ તો કામ કરવા ઈચ્છે છે, એણે કામ કરવું છે, પણ સરકાર એને કામ આપી શકતી નથી. તો એવા સમયે એવું કહે છે કે એ વ્યક્તિને સરકાર દ્વારા નિયમ મુજબ શું આપવામાં આવે છે? બેકારી ભથ્થું આપવામાં આવે છે. એટલે કે વ્યક્તિ તો કામ કરવા ઈચ્છા શક્તિ, તૈયારી દર્શાવે છે, એણે કામ કરવું છે, પણ સરકાર આપી શકે તેટલી સક્ષમ નથી. પરિણામે વ્યક્તિએ એવું કહે છે કે સ્વૈચ્છિક રીતે નહીં પણ અનૈચ્છિક રીતે બેકાર રહેવું પડે છે, એટલે એને બેકારી ભથ્થું આપવામાં આવે છે. આગળ કહે છે અહીં ગ્રામ્ય વિકાસના કાર્યો, તો કે આ યોજનાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય શું છે? તો કે ગ્રામ્ય વિસ્તારનો વિકાસ થાય તેના માટેના કામો કરાવવામાં આવે છે. વ્યક્તિને કયા કયા કામો આપવામાં આવે છે? તો કે વ્યક્તિગત શૌચાલય, જે ઘરોની અંદર, જે કુટુંબોના ઘરોની અંદર જેની પાસે શૌચાલયની સુવિધા નથી, તો શૌચાલયોનું બાંધકામ કરાવવું, જેના થકી રોજગારી આપવી. આ શૌચાલયનું બાંધકામ કરાવે એટલે શ્રમિકોની જરૂર પડશે અને શ્રમિકોને
કામ આપવામાં આવશે અને કામના બદલામાં એને વેતન ચૂકવવામાં આવશે. તો કે શૌચાલયોનું બાંધકામ, કૂવાઓનું ખોદકામ કરાવવું. બીજું કામ કેવું કામ આપી શકાય? તો કે ભાઈ ગામડાઓની અંદર પાણીની સુવિધા માટે કૂવાઓ ખોદાવવા અને કૂવાઓ ખોદાવીને એમને આવક આપી એટલે કે વેતન ચૂકવવું, એને કામ આપવું અને કામના બદલામાં વેતન ચૂકવવું. બાગાયતી કાર્યો, બગીચાને લગતા કામો કરાવવા અને એના બદલામાં એને વેતન ચૂકવવું. આગળ કહે છે ઇન્દિરા આવાસ યોજનાના મજૂરોના કાર્યો. ઇન્દિરા આવાસ યોજના, જે લોકો ઘર વિહોણા છે, જેની પાસે રહેવા માટે યોગ્ય ઘર નથી, તો આ ઇન્દિરા આવાસ યોજના દ્વારા એમને સરકાર દ્વારા વિના મૂલ્યે ઘર બાંધી આપવામાં આવે છે. હવે ઘર બાંધે છે, આવાસ ઊભું કરે છે, એ આવાસ ઊભું કરવા માટે અહીંયા શ્રમિકોની જરૂર પડશે એટલે કે મજૂર તરીકે લોકોને શું આપવામાં આવશે? કામ આપવામાં આવશે અને કામના બદલામાં વેતન ચૂકવવામાં આવશે. આગળ કહે છે ઢોર ઝાપડી. ગામડાઓની અંદર પશુપાલન, આ પશુપાલનના બાંધકામ માટે જે શેડ બનાવવામાં આવે છે, તો કે એવા શેડો બનાવીને એને રોજગારી આપવી. જૈવિક ખાતર બનાવવું, ખેતી કરવા માટે જે જૈવિક ખાતરનો ઉપયોગ થાય છે ખેડૂતો માટે, તો કે આ જૈવિક ખાતર બનાવવા જેવા કામો આપવામાં આવે છે. મરઘા બટકા માટેના શેડ બનાવવા, તો કે મરઘા અને બટકા એનો જે ઉછેર કરવા માટેના જે શેડ બનાવવામાં આવે છે, તો કે એના લગતા કામો આપવામાં આવે. માછલી સૂકવવાના યાર્ડ, માછલીઓ પકડી અને એને સૂકવવામાં આવે, તો કે એના યાર્ડ બનાવવામાં આવે છે. કેનાલ સફાઈ, નહેરોની સફાઈ કામ કરાવવામાં આવે છે. જળ સંગ્રહના કાર્ય, પાણીના સંગ્રહ માટે તળાવો ખોદાવવા, ચેકડેમો બનાવવા વગેરે જેવા એને કામ આપવામાં આવે છે. રસ્તાના વનીકરણ, રસ્તાની આજુબાજુ છોડ કે વૃક્ષારોપણ કરવું વગેરે જેવા એને શું આપવામાં આવે છે? કામ. અને કામના બદલામાં શું ચૂકવવામાં આવે છે? વેતન ચૂકવવામાં આવે છે. આગળ કહે છે પ્રત્યેક કુટુંબને નિશ્ચિત વેતનયુક્ત રોજગારી આપવાની બાહેધરી આપી ગરીબી રેખા નીચેથી ઉપર લાવી જીવન સ્તરને સુધારવાનો કાર્યક્રમ છે. તો કે સરકાર દ્વારા ગ્રામ્ય વિસ્તારના વિકાસ માટે અને જે વ્યક્તિ કામ કરવાની ઈચ્છા શક્તિ તૈયારી દર્શાવે છે એવા વ્યક્તિઓને કામ આપવામાં આવે છે. કામના બદલામાં એને વેતન ચૂકવવામાં આવે છે. આ વેતન ચૂકવીને એવું કહે છે કે જે લોકો ગરીબ છે, જે ગરીબી રેખા નીચે જીવે છે, એ ગરીબી રેખા નીચે જીવતા લોકોને ગરીબી રેખાથી ઉપર લાવવાનો પ્રયત્ન થાય છે અને એમનું જે જીવન ધોરણ છે એ જીવન ધોરણને ઉપર લાવવા, એ જીવન ધોરણમાં સુધારો લાવવા માટેના પ્રયત્ન થાય છે. જીવન ધોરણમાં સુધારો લાવવો એટલે કે એની પ્રાથમિક જરૂરિયાતો જેમ કે અનાજ, કપડાં, શિક્ષણ, આરોગ્ય, રહેઠાણ વગેરે જેવી જરૂરિયાતો કે જે જરૂરિયાતને વ્યક્તિ પૂરતા પ્રમાણમાં સંતોષી શકે. તો કે આમ આ ગરીબી નિવારણના કાર્યક્રમો દ્વારા ગરીબીમાં ઘટાડો થશે, જેનાથી એવું કહે છે કે લોકોની આવક વધતા ગરીબીમાં ઘટાડો થશે.